माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता की रिहाइशगाह पर कुकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स और पट्टन चेरू असम्बली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद में पहुंचकर तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की सरजमीन ने दो अजीम मुफक्किर और रहनुमा पैदा किए, एक साबिक़ वज़ीर आज़म अंजहानी PV नरसिम्हा राव, जिन्हें हम आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश कर रहे, और दूसरे तेलंगाना तहरीक के मुअम्मर और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति प्रोफेसर जयशंकर और KCR के नज़रियात की बुनियाद पर 2006 में क़ायम की गई, जिसका वाहिद मकसद तेलंगाना की सकाफ़त, शनाख्त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सिर्फ गाली गलोच की ज़ुबान ही जानते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कभी भी जय तेलंगाना का नारा नहीं लगाया। सदर तेलंगाना जागृति ने नौजवानों से अपील की कि वो सियासत में आएं और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तेलंगाना जागृति तलबा के हर मसले पर उनके साथ खड़ी है, चाहे वो तालीमी सहूलियात का मामला हो या लड़कियों के लिए स्कूटी की फराहमी का मसला हो। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को दरपेश मसाइल को तेलंगाना जागृति की जानिब से उजागर किए जाने पर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। कविता ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत में तलबा, ख्वातीन और तमाम तबकात के अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। कांग्रेस कायदीन ख्वातीन को कमतर समझकर बेजा बयानात दे रही। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी कायम है तो इसका सहरा ख्वातीन के सर जाता है। पार्टी के कठिन दौर में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने पार्टी को संभाला था। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी के ख्वातीन मुखालिफ बयानात पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कविता ने कहा कि ऐसे बयानात का उनकी बीवी और बेटी को जवाब देना चाहिए। अगर ये कांग्रेस का मौक़िफ़ है तो रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ को इस पर वजाहत करनी चाहिए। सदर जागृति ने BJP को हदफ तनक़ीद बनाया और कहा कि निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह पहले ही 2 बार किया जा चुका है और अब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तीसरी बार इसका इफ्तिताह करने आ रहे। कविता ने कहा कि हल्दी बोर्ड का बार बार इफ्तिताह करने के बजाय अगर NDA हुकूमत वाकई संजीदा है तो इसे हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि MP अरविंद शायद ये बात मरकजी वज़ीर दाखिला को बताना भूल गए कि इससे कबल हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि निज़ामाबाद में हल्दी को फी कुंटल 15,000 रुपए इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत नहीं दी गई, इसी वजह से गुज़िश्ता बजट में इसके लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि निज़ामाबाद के किसानों को खुश करने के लिए अमित शाह को हल्दी की इमदादी कीमत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। क़ब्ल अज़े कविता से उनकी रिहाइशगाह वाक़े बंजारा हिल्स पहुँचकर केरला के रुकन राज्यसभा CPI संतोष कुमार ने मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर संतोष कुमार ने बताया कि CPI से वाबस्ता सकाफती नौजवान फनकारों का ग्रुप मुख्तलिफ ममालिक में तेलंगाना जागृति के साथ मिलकर अदबी और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा। उन्होंने तेलंगाना जागृति की जानिब से सकाफत के फरोग़ के लिए जारी कोशिशों की सताइश की और मुस्तक़बिल में भी मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు కూర సంధ్యా శ్రీనివాస్ గారు నాగోల్ నుండి, మహావీర్ పాండే గారు భువనగిరి నుండి, CH ఆంజనేయులు గారు రామకృష్ణపురం మాజీ సర్పంచ్ భువనగిరి నుంచి, అట్లానే డాక్టర్ వికాస్ గారి మన రాధాకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో జాయిన్ అయినటువంటి మిత్రులందరికీ, అట్లానే బ్రదర్ రోహన్ అట్లానే రోహన్ అండ్ విపుల్ ఆధ్వర్యంలో జాయిన్ అయినటువంటి టీం అందరికీ, అభిషేక్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జాయిన్ అయినటువంటి టీం అందరికీ, మా తమ్ముడు శ్రీకాంత్ తేజ చౌదరి కోఆర్డినేట్ చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు, మా లక్కీ ఉన్నాడు లక్కీకి ధన్యవాదాలు, అట్లనే అజయ్ నాయక్ అండ్ జున్ను ఆధ్వర్యంలో జాయిన్ అయినటువంటి బీరంగూడ నుండి జాయిన్ అయినటువంటి వారి టీం అందరికీ, అట్లానే మీ పేరు మర్చిపోయిన మల్కాజీ పేరు మర్చిపోయాను పంకజ్
పంకజ్ షిండే గారికి, వికాస్ పేరు చెప్పిన డాక్టర్ వికాస్ గారికి, అట్లానే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా రాధాకృష్ణ గారికి, నవీనాచారి గారికి, మాధవి గారికి, సలీం అన్న గారికి, సీమ రమేష్ గారికి, సందీప్ గారికి, నరేందర్ యాదవ్ గారికి, లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు TJSF రాము యాదవ్ గారికి, అట్లానే ఇక్కడ ముందు ఉన్నటువంటి ఇవాళ జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. జై తెలంగాణ. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఇండియా వైడ్గా పాపులారిటీ తీసుకొచ్చినటువంటి నాయకులు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒకటి పివి నరసింహారావు గారు, ఆయన ఇండియాకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినారు తెలంగాణ నుంచి. ఇవాళ ఆయన జయంతి సందర్భంగా పివి నరసింహారావు గారిని మనందరం కూడా తలుచుకోవాలి. వారికి హృదయపూర్వకంగా మన రాష్ట్రానికి, దేశానికి సేవ చేసినందుకు నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం చాలా ఘనంగా. అట్లానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒకరు పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి అయి మన రాష్ట్రం పేరు నిలబెడితే, కేసీఆర్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా, జై తెలంగాణ, మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా, ముందు తెలంగాణ వాజ్ నాట్ ఏ సెపరేట్ స్టేట్. ఒక 20 years ముందు ఎక్కడుందే తెలంగాణ వాజ్ మర్జ్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో తెలంగాణ ప్రైడ్ కోసం కొట్లాడి తెలంగాణను సెపరేట్ స్టేట్ చేసి ఇండియన్ పొలిటికల్ మ్యాప్ మార్చినటువంటి మరొక నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. కేసీఆర్ గారి ఐడియాలజీతోని పుట్టినటువంటి సంస్థనే తెలంగాణ జాగృతి. కేసీఆర్ గారికి ఇంకొక టీచర్ ఉండే, గురువు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు. సో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు, కేసీఆర్ గారు, వాళ్ళిద్దరు ఐడియాలజీతోని తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ స్టార్ట్ అయింది. అదేదో ఇప్పుడు సంస్థ కాదు, కొత్తగా పెట్టింది కాదు. 2006 నుంచి తెలంగాణ జాగృతి ఈజ్ అ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో మీ అందరికీ ఈ విషయం ఎందుకు మళ్ళీ చెప్పాలనుకున్నా అంటే, చాలా ఇన్స్టా రీల్స్ స్క్రోల్ చేసుడు అలవాటు అయిపోయింది మనకు. సో కరెంట్ మూమెంట్ తెలుసు కానీ హిస్టరీ ఎక్కువ మందికి తెలియదు. కాబట్టి ఆ హిస్టరీ ఐడియా ఉండాలని చెప్పి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ జాగృతి స్టార్టెడ్ ఇన్ 2006. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ కోసం మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకే అందరూ అంతగానో మాట్లాడుతున్నారు? వినిపిస్తుందా? మైక్ వెనక వరకు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తావు సార్, ఓ వేసుకోండి అట్లా. సో నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ తెలంగాణస్ ఐడెంటిటీ ఈస్ ప్రిజర్వ్డ్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు సే జై తెలంగాణ. ఎట్లా? జై తెలంగాణ. If we are greeting anybody, we are saying Jai Telangana. If you are picking up the phone, we are going to say Jai Telangana. If you are talking about anything, Jai Telangana. If you are fighting about anything, Jai Telangana. We should not forget Jai Telangana, even if we forget breathing. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, జస్ట్ బికాస్ ఒక 60 years కింద మనం మర్చిపోయినాం కాబట్టి మనల్ని తీసుకెళ్ళి ఆంధ్రాలో కలిపేసారు. మనకు సపరేట్ ఐడెంటిటీ లేదు, రైట్స్ లేవు, మన వాటర్ తీసుకుపోయినరు, మన జాబ్స్ తీసుకుపోయినరు. అందుకోసం ఫైట్ చేసి స్టేట్ తెచ్చుకున్నాం. 10 years అయింది. 10 years మంచిగా ఉన్నాం. మెనీ పీపుల్ వేర్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మీరు గల్లీలలో తిరుగుతుంటే కూడా మీరు చూస్తుంటారు. ఇప్పుడున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేనైతే ఎన్నడూ వినలే. అన్ని బూతులు, అంత భాష మరి అట్లా తిడతా ఉన్నారు. అదే కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు హీ ట్రైడ్ టు సర్వ్ ద లాస్ట్ మైల్ పర్సన్ ఆల్సో, ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళ కోసం కూడా. సో తెలంగాణ జాగృతిలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరినీ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, నా డ్రీమ్ ఒకటే, యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలి. పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా లేకున్నా యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలి. యూత్ హ్యాస్ టు టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఓన్లీ దెన్ తెలంగాణ విల్ ప్రోగ్రెస్. దట్ ఈస్ మై వెరీ వెరీ ఫర్మ్ బిలీఫ్. అందుకనే టీజే యూత్, YF, TJSF రెండు కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తూ ఉన్నాం. లక్షలాదిగా స్టూడెంట్స్ని జాయిన్ చేసుకుంటాం, లక్షలాదిగా యువతను జాయిన్ చేసుకొని ఏం చేస్తాం? ఓన్లీ 2 issues. స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి ఏం ఇష్యూ ఉన్నా, ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాకపోతే చాలా మంది అడగలేని వాళ్ళు ఉంటారు. అందరూ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఉన్నారు, కొంత పేద బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ అయ్యేటట్టు వాళ్ళ గొంతుకగా మనం క్వశ్చన్ చేస్తాం. వీ విల్ ఫైట్ అంటిల్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఈజ్ గివెన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. యాజ్ ఆన్ టుడే కూడా 8,000 crores పెండింగ్ ఉంది. సో అది వచ్చేంత వరకు కూడా రాము యాదవ్, TJSF స్టేట్ ప్రెసిడెంట్, వారి ఆధ్వర్యంలో కంపల్సరీ స్టూడెంట్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ మీద పనిచేయాలని చెప్పి నేను మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మా ఆడపిల్లలు వచ్చిండ్రు, చిన్ను వాళ్ళకు కూడా పదే నేను చెప్పిన ఒకటే,
మనకు స్కూటీలు ఇస్తామని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రామిస్ చేశారు. ఎవరికి? ఆడపిల్లలకి 18 years అండ్ అబవ్. అవునా కదా? దానికోసం ఫైట్ చేయాలా మరి? ఆడపిల్లల స్కూటీలు మనకెందుకులే అనుకుంటురా? లేదు కదా, మగపిల్లలు కూడా ఫైట్ చేయాల్సిందే. సో స్కూటీల కోసం కంపల్సరీ టీజేఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి కాలేజ్లో ఫైట్ చేద్దాం, ప్రతి కాలేజ్లో కమిటీ వేసుకుందాం. స్కూటీలు ఇచ్చేంత వరకు రేవంత్ రెడ్డి గారు నిద్ర పోకుండా చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, గట్లంటారా? జై తెలంగాణ అనాలి. ఏమన్నా ఇంకొక మాట చెప్తాను నేను ఇలా. జై తెలంగాణ అంటే మంచి ఇక్కడ నుండి రావాలంటే పిడికిలెత్తి జై తెలంగాణ. నేను ఎప్పుడు ఒకటే అంట, జై తెలంగాణ అన్నప్పుడు పిడికిలెత్తని వల్ల నేనైతే తెలంగాణ వాళ్ళు అనుకోని పోయి. ఓకేనా? ఒకసారి చూస్తే ఎంతమంది తెలంగాణ ఉన్నారు. నాట్ బ్యాడ్. జై తెలంగాణ. ఇవాళ అన్ని ఏరియాస్ నుండి పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అయితే మనం స్టూడెంట్స్ ఇష్యూస్, యూత్ ఇష్యూస్ మాట్లాడుతుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలామంది నాయకులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి భయం అవుతుంది. భయమై నిన్న ఒక పెద్ద నాయకుడు, ఇదివరకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే పెద్ద నాయకుడు, ఆయన ఏమంటాడంటే మీ ఆడవాళ్ళకి ఎందుకు పాలిటిక్స్, మంచిగా బతుకమ్మలు ఆడుకోవచ్చు కదా అని అంటున్నాడు. నేనేమంటున్నా, మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బతికి బట్టగట్టిందే ఆడవాళ్ళ వల్ల. కాంగ్రెస్ పార్టీ నెహ్రూ గారు చనిపోయినాక ఇందిరాగాంధీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది లేదు, ఆమె వల్ల బతికింది. ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోతే క్రైసిస్లో ఉంటే సోనియా గాంధీ గారు కాపాడింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ బతుకుంది. ఇప్పుడు మరి మహిళలు అవసరం లేదంటే ప్రియాంక గాంధీ గారిని ఎందుకు తెచ్చుకున్నారు మీరు? ఆమెను ఎందుకు ఎంపీ చేసిండ్రు? మన స్టేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు? మహిళ మీనాక్షి నటరాజన్. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ నేను ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని, రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా, ఇది మీ పార్టీ అఫీషియల్ వ్యూనా? ఆడవాళ్ళు కేవలం బతుకమ్మలు ఆడుకోవాలనా? ఆడవాళ్ళు పాలిటిక్స్ మాట్లాడొద్దా? ఆడవాళ్ళు వచ్చి పని చేద్దా? దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలి. ఇట్లా అడ్డగోలుగా ఆడవాళ్ళ మీద మాట్లాడినటువంటి మీ జగ్గారెడ్డి మీద ఏం చర్య తీసుకుంటుందో ఇలా తెలంగాణ మహిళా లోకమంతా కూడా చూస్తుంది. మీరు చర్యలు తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో మేము బుద్ధి చెప్తాం. నిర్మలమ్మ అంటే జగ్గారెడ్డి అన్న వైఫ్, ఆమె ఇలా టీఎస్ఐసి చైర్మన్గా ఉన్నది. నేను నిర్మలమ్మను, జగ్గారెడ్డి అన్న బిడ్డ ఉన్నది జయమ్మ, ఆ అమ్మాయి కూడా పాలిటిక్స్లో తిరుగుతుంది. నేను వాళ్ళిద్దరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అమ్మ మీ నాన్న మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పే వరకు జర ఇంటికి వస్తే ఫుడ్ పెట్టకండి అమ్మ, ఎందుకంటే మహిళలు లేకుండా ఏమీ కూడా నడవదు. కానీ మహిళల మీద అడ్డగోలుగా నోరుబారేసుకున్నటువంటి జగ్గారెడ్డి గారిని వారి కుటుంబ సభ్యులే బాగు చేయవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇక మనకు బీసీల కోసం మనం పర్సంటేజ్ ఇవ్వండి, 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి అని జాగృతి 4 ఫ్రంట్లో ఉండి ఫైట్ చేస్తుంది. దాంతో బీజేపీ వాళ్ళకి భయం పట్టుకునేది. వాళ్ళు ఏంది, రఘునందన్ రావు అని ఒక లాయర్ ఉంటాడు. ఆయన లాయర్ అంటే తెలుగులో వకీల్ అంటారు, మీకు తెలుసా? ఆయన వకీల్ కాబట్టి వంకర టింకర మాట్లాడొచ్చు అనుకుంటున్నాడు. ఏది పడుతుంది మాట్లాడిండు నిన్న. నేను రగన్నను ఒకటే అడుగుతున్నా, రగన్న నువ్వు మెదక్ నుండి ఎంపీగా ఉన్నారు, మీరు మీ బీజేపీ వాళ్ళు బీసీ బిల్లు పాస్ చేసి పంపరా? ఇది ఒకటే మాట స్ట్రేట్గా చెప్పు. నువ్వు వంకర టింకర మాట్లాడకు. బీజేపీ వాళ్ళు బీసీ బిల్లు మీ దగ్గర ఉన్నది, అక్కడ పంపరా? మీకు బీసీల మీద ప్రేమ ఉన్నదా లేదా? ఇది ఒకటే మాట సీదా చెప్పు. నీ వకీల్వు బాగా తెలివి ఉందని ఎక్స్ట్రా మాటలు మాట్లాడితే తెలంగాణ బీసీలంతా కూడా మీ బీజేపీ సంగతి ఖచ్చితంగా చూస్తారని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరినీ నేను చాలా పర్టికులర్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, సోషల్ సర్వీస్ కానీ, సోషల్ కాన్షియస్నెస్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ల పట్ల కాన్షియస్నెస్ కానీ లేకపోతే భవిష్యత్ అనేది ఉండదు. మన భవిష్యత్తు మీరే కాబట్టి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ interest in the future of Telangana. Let us serve the society of Telangana. Let us make Telangana proud again. Next time nanu ever kalsina మీ అందరూ ఏమని అంటారు? ఒకటే మాట, జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ, కీప్ అప్ ద స్పిరిట్. జై తెలంగాణ, జై జాగృతి. 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है।
جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے اور بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے۔ یہ تمام ماڈل ہندوستان کی مشہور کمپنی زیلیو ای موبلٹی لمیٹڈ کمپنی کے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 اور 9246209197 پر رابطہ کریں۔